여러분, 시험이라는 말은 약간 좀 지겨운 면이 있습니다. 우리들의 인생에 시험을 너무 많이 봤기 때문에. 그래서 긍정적인 면보다는 부정적인 면을 줄 때가, 이 시험이라는 말을 들을 때 부정적으로 생각이 들 때가 되게 많습니다. 어렵다. 참 시험을 보지 않았으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 이 시험이라는 말은요, 어떤 사람을 유혹을 해서 잘못하게 만들어서 죄를 짓게 하거나 어떤 사람을 잘못된 길로 들어가게 만드는 경우가 있습니다. English, the word tempted has a bad meaning. It always means to entice a man to do wrong, to seek to seduce him into sin. Try to persuade him to take the wrong way. 하지만 헬라어의 시험은 전혀 다른 뜻을 가지고 있습니다. 시험이라고 하는 헬라어의 뜻은, 이 시험은 부정적인 의미 이상의 뜻을 가지고 있습니다. 여러분, 쇠나 금속이 정말 유익한 곳에 사용을 받기 위해서는 이 금속이 강한 압박과 말할 수 없는 압박과 압력의 그 시험을 이겨내야 하듯이요, 사람도 하나님의 뜻에 맞게 사용을 받기 위해서는 혹독한 시험을 반드시 통과를 해야 합니다. But Greek word paraisein has acquired element in its meaning. It means to test more than it means to tempt it in our sense of the word. Just as metal has to test it far beyond any stress and strain it will ever be called upon to bear before it can put to any useful purposes. So a man has to be tested before God can use him for his purposes. 근데 여러분, 여기 위대하고 격려하는 진리가 있습니다. 시험은 우리로 죄를 짓게 만들지 않고 대신 우리로 죄와 싸우고 이겨내도록 준비시켜 주십니다. 아멘. 시험은 우리를 악하게 만들지 않고 선하게 준비시켜 줍니다. 시험은 우리를 약하게 만들지 않고 우리를 강하고 순결하게 준비하여 줍니다. Here's a great and encouraging truth. Temptation is not meant to make us sin. It is meant to enable us to conquer the sin. It is not meant to make us bad. It is meant to make us good. It is not meant to weaken us. It is meant to make us emerge stronger, finer, and purer from ordeal. 예수님께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 만약 예수님께서 성령에 이끌려 시험을 받으셨다면 그 시험은 파괴적인 시험이 아니라 분명히 세워주는 시험이었을 것입니다. 성령의 이끌림을 받았기 때문입니다. Jesus was led by the Spirit, tempted by the devil. If Jesus was led by the Spirit of God, then it was not for destructive purpose, but the constructive purpose. 시험하는 자가 세 가지 시험으로 예수님을 공격을 했고요. 각각의 시험은 피할 수 없는 시험들입니다. 주님은 40일을 밤낮으로 음식을 먹지 못하고 물을 마시지 못하고 금식하셨으므로 대단히 죽도록 배고프고 죽도록 피곤한 상태에 있었습니다. The tempters started his attack against Jesus along 3 lines
and every one of them there was a certain inevitability. Jesus was fasting 40 days and 40 nights without food and without drink. That made him hungry, deadly hungry indeed. 제가 가르치는 청년 중에 한 명이 너무나 큰 고민을 가지고 14일 동안 캘리포니아에 있는 기도원에 들어가서 금식 기도를 시작했습니다. 금식한 지 14일째 되는 날에 정원에 날아가다가 쓰러졌는데 쓰러진 김에 일어날 힘도 없고 쓰러져서 엎드려서 기도를 드리는 가운데 눈앞에 개구리 한 마리가 지나가는 걸 보게 됩니다. 힘이 하나도 없는 줄 알았는데 무의식 중에 자기가 초인간적인 힘과 속력으로 그 개구리를 낚아채서 입으로 집어넣으려고 본능적으로 개구리를 순식간에 잡아서 먹으려고 했습니다. One of my students did his fasting for 14 days at Prayer Garden in California long ago. When the day reached at 14 days and he could not stand up well and kneel down and pray outside. As soon as he saw a frog, he was tempted to catch the frog and eat it alive. 예수님께서 가장 약한 시간에 시험하는 자는 그 기회를 놓치지 않고 넘어뜨리려고 공격을 했습니다. 그것은 사막에 있는 돌들을 떡덩이로 만들라는 시험입니다. 마귀는 예수님께서 죽을 것 같은 배고픔을 당장 피하기 위해서 사막에 흩어져 있던 석회석, 빵 덩어리만한 흩어져 있는 석회석 돌들을 빨리 떡덩이로 만들라고 공격을 합니다. It was the weakest time of Jesus, and the tempter did not lose a chance to attack him effectively. There was a temptation to turn the stone into bread. Satan was promoting Jesus to turn the limestone rock into bread right away to escape his deadly hunger. 이런 시험하는 자는 누구든지 지체 없이 속히 위기에서 벗어나라고 공격을 합니다. 마귀는 예수님께서 가장 약하고 가장 위험한 시간에 찾아와서 공격을 퍼부었습니다. 당시 금식하던 사막은 먹기 좋은 동그란 빵의 크기의 석회석 돌들로 가득했습니다. The tempter's attack a man to escape his danger. Immediately, without hesitation, Satan visited and attacked Jesus when he was in weakest and a dangerous moment in his life. The desert was littered with a little mound or piece of limestone rock, which were exactly like little loaves. 여러분, 예수님은 하나님의 아들로서 돌들로 떡덩이를 만들어 한순간에 배고픔을 끝내버릴 수 있었지만 그렇게 하지 않으셨습니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 그냥 사방에 널려져 있는 돌들을 명해서 떡덩이가 되게 하고 배고픔을 그냥 끝내버렸으면 되는데 그렇게 하지 않았습니다. 이 시험은요, 예수님께서 하나님께서 주신 능력을 갖고 자기 자신과 자기 자신의 필요를 위해서 사용하라는 시험이었고요. 주님은 자신과 자기의 배고픔을 해결하기 위해서 능력을 사용하라는 그 시험을 정확하게 파악하신 후에 한순간의 고민도 없이 거절하셨습니다. Jesus, as the Son of God, could turn the limestone rock into bread to stop his hunger, but he refused to do that. Why? It was the temptation to Jesus to use his power selfishly and for his own good, and that is precisely what Jesus always refused to do. 여러분, 우리에게도
나 자신의 이익과 나 자신의 원함을 먼저 채우기 위해서 하나님께서 주신 그 능력을 사용하라는 시험이 반드시 있습니다. 하나님께서는 모든 사람에게 은사, 선물을 주셨는데 모든 사람은 하나님께서 주신 은사를 사용하기 전에 두 가지 질문을 반드시 물어야 됩니다. 이 은사를 사용해서 내가 얻을 이익이 무엇인가 생각하거나 아니면 이 은사를 사용하여 타인이 얻을 유익이 무엇인가를 고민해야 됩니다. 스스로에게 물어야 됩니다. There's always the temptation to use selfishly whatever the powers God has given to us. God has given every man a gift, and every man can ask one of these questions. He can ask, what can I make for myself out of this gift? Or what can I do for others with this gift? 저도 신학대학원 시기에 제 외동 딸아이가 3개월이나 90일이나 일찍 태어나서 미숙아로 태어나갖고 말할 수 없는 혹독한 시기를 보낸 적이 있습니다. 딸아이가 1kg의 미숙아로 태어났을 때에 모든 전문 의사들은 모여서 저와 저희 아내를 위로했습니다. 살아날 확률이 많지 않습니다. 더욱이 아이를 살리기 위해서 여러 번의 복잡한 수술을 했던 아내까지도 병석에 누워서 치료를 받아야 했습니다. 딸아이는 90일 동안 인큐베이터 안에서 모든 전선을 메고 매일같이 살아나기 위해서 싸워야 했고 복잡한 수술을 여러 번 받았던 아내는 병석에 누워서 치료를 받아야만 했는데 그때 저는 사막에 완전히 홀로 버려진 것 같은 혹독한 시간을 보내야만 했습니다. I remember one of the hardest tests in my life when my daughter was born 3 months earlier as premature baby in seminary school. When she was born 2 pounds and 4 ounces, all the doctors was negative about her survival. In addition to this dangerous moment, Susie was hospitalized due to her many complicated surgeries. Jamie was in the incubator to survive day and night, and Susie was in patient room to recover. 여러분, 새벽부터 신학교 수업을 마친 후에 살기 위해서 바로 추록 회사로 출근을 해서 일해야 했는데 당신 추록에 텍사스 그 추록에 여름에 에어컨이 없는 추록이어서 그 안이 140도까지 올라갔는데 그 당시에 정말 제 자신이 금속을 녹이는 용광로 속에 들어가서 90일을 매일같이 발버둥치는 것 같았습니다. I had to work to drive a truck right after school classes in summertime. When the temperature was nearly 140 in the truck without air condition, I felt like that I was in the middle of the fierce furnace every 40 days, every single days. 그런데요, 나의 사정을 들은 트럭회사의 매니저가 저를 오피스로 오라고 합니다. 그리고 이렇게 제안을 합니다. 네가 만약에 일요일날 일을 한다면 평일에 2배의 보수를 주겠다고 제안합니다. 매니저는 나의 사정을 알았고 나를 위한다는 생각으로, 나를 도와준다는 생각으로 그런 오퍼를 했습니다. 그런데 그 오퍼를 듣는 순간에 머리가 확 쓰는 것 같습니다. 제 영혼이 깨어나는 것 같습니다. 깜짝 놀랐어요. 그만큼 그 유혹은 살아가기 위해서 나한테는 너무너무 처절한 유혹이었습니다. 그리고 그 순간에 엄청난 시험이라는 것을 느낄 수가 있습니다. Manager of the truck company heard my situation and called me in person and offered me extra work on Sunday with
double pay. As soon as I heard his offer, I knew it was a deadly temptation to take it. 얼마나 갈등했는지. 전도사요? 목사요? 평신도요? 그게 문제가 아닙니다. 이 죽어가는 상황 속에서 아무런 인컴이 없는 그 상황 속에서 어려움이 왔습니다. 만약에 제가 매니저의 제안을 받아들여 주일에 추록 운전을 한다면 나는 예배와 섬김을 잃어버렸을 것입니다. 저는 예수님께서 광야에서 기억하신 말씀을 동일하게 기억하게 됐습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라. 아멘. If I took his offer to work on Sunday, then I will lose my worship time and service for others in the church. I remember the same Bible verse as Jesus also remembered in the desert. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. And I chose to serve God and His people on Sunday instead, earning extra money. 그래서 우리는 시험 앞에서 스스로에게 물어봐야 됩니다. 나의 은사로 내가 얻는 이익은 무엇인가? 나의 은사로 다른 사람들이 받는 유익은 무엇인가? 기로에 서 있습니다. So we can ask, what can I make for myself out of this gift? Or what can I do for others with this gift? 여러분, 이 시험을 다른 각도에서 보면 예수님은 하나님께서 보내신 메시아라는 것을 주님도 너무나 잘 알고 있었습니다. 하나님의 아들이신 주님도 광야에서 우선순위의 선택의 순간에 직면하셨고요. 무엇이 우선이고 무엇이 차선이고 무엇이 으뜸이고 무엇이 딸림이라고 하는 엄청난 그 선택의 기로에서 시험을 받으셨습니다. 우선을 택함으로, 그러나 예수님이 우선을 택함으로써 많은 사람들을 하나님께로 인도할 수가 있습니다. 예수님께서 차선을 택한 게 아닙니다. 예수님께서 먹고 살 음식을 먼저 택한 게 아닙니다. 차선입니다. 중요한 차선입니다. 그러나 차선입니다. 예수님께서 택한 것은 하나님의 말씀을 먼저 택했습니다. This was another side to this temptation. Jesus knew he was a God's Messiah. He knew it. In the wilderness, he was facing the choice of priority and the method whereby he could win men to God. 여러분, 이런 시험을 받을 때 가장 쉽고 확실한 방법은 뭡니까? 사람들에게 빵을 주고 물질적인 것을 그냥 주는 겁니다. 먼저 주는 겁니다. 얼마나 쉬워요? 매일의 양식은요, 사람의 생명을 유지하기 위해서 굉장히 중요한 겁니다. 그리고 가장 기본적인 것입니다. 하지만 예수님은 인생에서 가장 우선적인 것이 무엇인가에 깨어 있었습니다. 무엇이 우선이고, 무엇이 나중이고, 무엇이 으뜸이고, 무엇이 딸림이고, 그걸 예수님은 알았습니다. 으뜸을 택하면 딸림이 따라온다는 걸 아셨습니다. 우선을 택하면 차선까지도 따라온다는 것을 예수님께서 알고 계셨습니다. One sure way to persuade men to follow him was to give them a bread, give material thing right after. The bread for the physical life is important and necessary for basic life, but Jesus was aware that what is the first priority in life. 아멘. 예수님도 이런 시험을 받았었으니 저희들은 오죽하겠습니까? 아멘. 오죽하겠습니까? 여러분, 물론 하나님께서 광야에서 그분의 백성들에게 만나로 먹이셨지만
광야 같은 인생에서 육체적인 피로 그 이상의 것이 무엇인가를 가르쳐 주셨습니다. 예수님께서 그분의 능력을 사용해서 자신의 배고픔을 먼저 채우지 않으시고 하나님의 말씀을 따라서 자신의 능력을 과시하기보다는 광야의 위험 속에서 하나님의 길을 구하고 의존하셨습니다. 아멘. 배고플 때 돌 들어가고 떡을 바로 만든 거 아니라 하늘을 바라보고 하나님을 의지하는 법을 광야에서 배웠다는 겁니다. 그게 중요하다는 겁니다. Of course, God gave His people manna in the wilderness. And however, there's a way above than the physical need in our life. Jesus did not use His power to turn the stone into bread to satisfy His hunger first, but rather He sought the Word of God to follow the way of the God, and not depending on His power, but depending on the way of God in the time of danger in the desert. 여러분, 예수님께서 사람들이 인생의 위기 앞에서 인생의 사람들이요, 저를 포함해서 사람들 안에 무엇이 있는지 예수님은 다 알고 있습니다. 예수님께서 사람들이 인생의 위기가 닥치면 다른 사람들을 섬기기보다는 자기의 만족을 구하고 따른다는 것을 정확히 하셨습니다. 주님은 하나님께서 주신 능력으로 자신의 위기나 배고픔에서 탈출하기 위해서 사용하신 것이 아니라 하나님을 철저하게 의지하고 자신을 오히려 다른 사람들을 위해서 내어줄 수 있는 길을 선택을 했습니다. 이 길은 말은 쉽지만 그대로 살기에는 너무너무 어려워요. 예수님이 아셨습니다. Jesus knew the man would follow the way to satisfy themselves instead of serving others, especially in critical of their life. Jesus chose the way of God, which asked him the needs of his life instead, using his power to escape from his personal danger and hunger. 여러분, 주님은 그분의 처절한 배고픔과 위기 속에서 하나님의 말씀을 생명같이 붙잡으셨습니다. 아멘. 생명같이 붙잡았습니다. 빵을 붙잡은 게 아니고요. 빵을 붙잡은 게 아니라 철저하게 하나님의 말씀의 빵을 붙잡은 겁니다. 주님은 하나님과 그분의 말씀을 우선이 아닌 차선으로, 하나님의 말씀을 우선이 아니라 차선으로 밀어내라고 유혹하는 사단의 그 유혹을 거부하셨습니다. 그러므로 예수님께서 광야를 지나가는 하나님의 백성들인 우리에게 본이 되시기 위해서 광야에서 하나님의 말씀을 우선으로 선택하셨습니다. 아멘. 여러분, 예수님께서 우리에게 완전한 본이 되시고 모델이 되시는 줄 믿습니다. 보여주셨습니다. 그리고 이 길이 얼마나 힘든 길인가를 우리는 매일매일 살아가면서 경험하고 있고요. 이 말씀이 듣기에는 얼마나 스윗하고 얼마나 쉬운 말씀인가를 우리는 알고 있지만 그거를 행하고 살기에는 뼈를 깎는 아픔이 기다리고 있다는 것도 잘 알고 있습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라. Man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. 사람이 떡으로만 살 것이 아니라. 왜 예수님 이런 말을 하셨을까요? 예? 대부분의 사람들이 떡을 위해서 살고 있는 걸 알고 계시기 때문입니다. 떡을 먹을 양식을 우선으로 섬기고 사는 것을 예수님께서 알고 있습니다.
그리고 때로는 우리의 삶 속에 하나님의 말씀을 먼저 우선으로 택하는 것보다 차선으로 택하는 우리들의 연약한 모습도 주님께서 알고 계시고 긍휼히 여기시는 줄 믿습니다. 완전한 만족은 하나님을 온전하게 의지할 때 우리에게 옵니다. 주님은 우리에게 광야를 어떻게 통과하셨는지 몸소 보여주십니다. 우리의 예수님은 혹독한 시험을 통과를 하셨기에 지금 광야를 지나가는 우리들을 도우실 수가 있다고 말씀하고 계십니다. 아멘. 하나님은 저 우주에 멀리 계신 하나님이 아니라 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 같은 몸을 가지시고 똑같은 배고픔을 경험해 보심으로써 멀리 있지 않다는 것을 우리에게 확인시켜 주시는 겁니다. 가까이 계시다는 거. 우리가 경험하고 우리가 고민하고 우리가 지나가는 그 어려움도 예수님께서 겪으심으로 말미암아 똑같이 겪지만 그거를 하나님의 말씀을 의지함으로 통과함으로 말미암아 이겨내심으로 말미암아 너희들도 나같이 이겨내라고 우리를 격려하고 우리를 위로하고 계시는지 믿습니다. 주님은 광야에서 우선순위의 영적 싸움에서 하나님의 말씀을 우선으로 택하심으로 승리하셨습니다. 주님은 우리도 인생의 광야에서 하나님의 말씀을 우선으로 선택하여 인생의 광야를 지나 하나님의 나라에 이르기를 원하십니다. 아멘. 보통 우리들은 이렇게 얘기합니다. 예수님을 믿으면 하나님의 나라에 갑니다. 맞습니까? 하나님의 아들을 믿으면 하나님의 나라에 가죠. 그죠? 맞죠? 그게 다가 아닙니다. 그게 다라고 생각하는 게 문제입니다. 예수님을 믿어서 죄 사함을 받고 천국으로 향하는 거 시작입니다. 시작. 그 중간에 광야의 긴 시간 동안에 우리들이 지나갈 광야, 우리들이 만날 시험들이 수북히 쌓여 있어요. 그런데 그 시험들 가운데 우리가 하나님의 말씀을 의지하여 통과한 다음에 하나님의 나라에 들어오기를 원하십니다. 아멘. The only way to true satisfaction is the way which has learned complete dependence on God. He's telling man what he went through. It is the most sacred of all stories, for in it, Jesus is saying to us that he can help others who are tempted because he himself was tempted. Amen. 많은 시험이 우리를 찾아오고 하나님 대신에 네가 지금 원하는 것을 택하라고 수없이 유혹합니다. 그게 영적인 시험입니다. 그 시험 가운데 하나님의 말씀을 내가 먼저 선택을 할 것인가? 내가 원하는 것을 먼저 선택을 할 것인가? 여러분, 차선을 선택하면은 우선이 사라져 버립니다. 여러분 잘 알고 계십니다. 그러나 우선을 택하면 차선이 따라옵니다. 호박이 넝쿨치 들어온다는 말이 있죠. 호박을 키워보신 분들 아시잖아요. 호박을 딱 잡고 딱 하면 이 맛있는 그 잎사귀 줄기가 쫙 따라오잖아요. 호박을 딱. 제가 비교해서 말씀드리지만 예수님을 먼저 택하면 우리 생활에 필요한 이러한 양식, 필요한 것들을 우리에게 주실 줄을 믿습니다. 이 시험을 잘 통과하여서 하나님의 나라를 광야에서 경험하면서 하나님의 나라로 가시는 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다.
아멘. Oh, the deep, deep love